السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ قل کہو، من کس نے، حرما حرام کیا، کس نے حرام کیا، حرما مانے حرام کرنا، مضارع اس کا یحرم ہوتا ہے، تو کس نے حرام کیا، زینت مانے خوبصورتی، زینت جس سے آدمی اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، سجاتا ہے، اس کو زینت کہتے ہیں۔ اللہ ہی، اللہ کی زینت، اللہ ہی اللہ کی زینت، کس نے حرام کی اللہ کی زینت، التی جس کو اخرجا اس نے نکالا، التی یہ اب دیکھو زینت کو بتا رہا ہے، التی التی الذی وغیرہ اس کا ریلیشن ہوتا ہے پہلے والے سینٹنس سے، تو پہلے والے سینٹنس کے بارے میں وہ بتا رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر کیونکہ التی مؤنث ہے تو یہ زینت کے بارے میں بتا رہا ہے، جس کو اخرجا اس نے نکالا، لی مانے لیے، عباد مانے بندے، عبدن کا پلورل ہوتا ہے عباد، عبدن کا پلورل عباد، تو لعبادی بندوں کے لیے، ہی اس کے، تو اس کے بندوں کے لیے، اب پورا ہوگا اس کے بندوں کے لیے، جو اس نے نکالا اس کے بندوں کے لیے، والطیباتی اور طیبات پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں، صاف ستھری چیزیں، والطیبات اور صاف ستھری چیزیں، من الرزق رزق میں سے، تو وہ کس نے حرام کی ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، کہو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے کی پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا، یعنی اور کسی کے پاس تو یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة۔ قل کہہ دو، ہیا یہ ساری چیزیں، زینت آسائش کی چیزیں اور یہ صاف ستھری کھانے کی چیزیں، للذین ان لوگوں کے لیے ہیں، آمنو جو ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے صاف ستھری چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں، خالصتاً اور خالص ہوگی یعنی صرف اونلی انہی کے لیے ہوگی، یوم القیامتی قیامت میں، ابھی تو بنائی تو ان لوگوں کے لیے ہے، کیا گیا انتظام ان کو لوگوں کے لیے، لیکن سب کو مل سکتا ہے، اور صرف خالص ملے گا انہی کو قیامت میں، کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں تو وہ خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك اس طرح، نفصل فصل فصل سے بنا ہے، الگ کرنا، کھول کھول کر بیان کر دینا، الگ الگ کر دینا، تو نفصل ہم الگ الگ کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، نشانیوں کو الگ الگ کر کے ہم بتاتے ہیں، لقوم لی مانے لیے، قوم مانے قوم گروپ لوگ، ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق۔ قل کہو، انما بے شک، صرف
इन्नमा का मतलब होता है बेशक, सिर्फ, हस्र के लिए आता। इन्नमा सिर्फ, हर्रमा उसने हराम किया, रब्बी, सॉरी हर्रमा का आगे यहाँ पर सब्जेक्ट है रब, हर्रमा हराम किया, रब्बी मेरे रब ने, मेरे रब ने तो सिर्फ हराम किया है किसको, अल फवाहिश, फाहिशा दिमा फवाहिश, फहुश से बना है फाहाशिन से, बड़ी और खुली बुराई। तो मेरे रब ने तो सिर्फ खुली हुई बुराई को हराम किया है, बड़ी बुराइयों को हराम किया है। माँ जो ज़ाहरा मिन्हा उसमें से जाहिर है, व माँ बताना और पोशीदा है, चाहे वो जाहिर हो चाहे पोशीदा हो, जो खुली हुई बुराइयां हैं उनको, बड़ी बुराइयां हैं उनको मेरे रब ने हराम किया है। वल इस्मा और गुनाह को, वल बगिया और ज्यादती को, ज्यादती बागैया माने होता है ज्यादती करना, बगैर हक बगैर हक के, बगैर हक के ज्यादती करना किसी पर, इस चीज को मेरे रब ने हराम किया। कहो मेरे रब ने तो बस फहश बातों को हराम ठहराया है, वो खुली हो या छुपी हो, और गुनाह को और नाहक की ज्यादती को। वअन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वअन तक़ूलू वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वअन और ये, और हराम क्या है, क्या, वअन के, तुशरिकू तुम शिरक करो, बिल्लाही अल्लाह के साथ, और इस बात को हराम किया है, इस बात से मना किया है कि तुम शिरक करो बिल्लाही अल्लाह के साथ, माँ जो लम युनज़्ज़िल उसने नहीं नाजिल किया, बिही उसको, सुल्तानन सुल्तान के साथ, कोई दलील के साथ, उसने कोई दलील के साथ उसको नहीं उतारा, या उसकी कोई दलील उसने नहीं उतारी है। जिस चीज को उसने दलील के साथ नहीं बताया उसको तुम शरीक ठहरा रहे हो अल्लाह के साथ, और वो कोई भी चीज है नहीं ऐसी जिसको अल्लाह ने अपना शरीक बनाया हो। तो ये सारी चीजें खुद मन घड़त है। वह अन तुशरिकू कि तुम शिरक करो, बिल्लाही अल्लाह के साथ, माँ जो लम युनज़्ज़िल नहीं नाजिल किया, बिही उस पर, सुल्तानन सुल्तान उसने नाजिल नहीं किया उस पर कोई दलील, कोई तर्क। वन और ये, और हराम क्या है, क्या, ये, वन और ये, तकूलू तुम कहो, और हराम क्या उसने, अन तकूलू के तुम बोलो, अलल्लाही अल्लाह पर, माँ जो ला तालमून तुम नहीं जानते, ला नहीं तालमून तुम जानते हो, जो तुम नहीं जानते हो उसको अल्लाह के बारे में बोलो, इस चीज को हराम किया है। अल्लाह के बारे में अपनी तरफ से बोलने लगे कि ये चीज है, ऐसा है वैसा क्या है, अल्लाह ताला ने ऐसे करने के लिए कहा है। और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और ये कि तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाओ जिसका तुम इल्म नहीं रखते। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वलिकुल्लि उम्मतिन, देखिए इसमें बहुत ही समझने की बात है, पीछे से बताते चले आ रहे हैं कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने कोई चीजें हराम नहीं करी, सिर्फ फौश बातें, गंदी बातें, खराब चीजें हराम की हैं, चाहे वो खुली हो चाहे पोशीदा तौर पर हो, छुप के कर रहे हो चाहे पोशीदा कर रहे हो, चाहे वो नजर आ रही हो चाहे नहीं। और आगे कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ चीजों को, और उसके ऊपर ऐसी बातें बोलो जिसका तुमको इल्म नहीं है। अब इसमें देखिए एक चीज यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से देखें तो यहाँ पर ये जवाब भी है कि अल्लाह ताला, लोग गुनाह करते जा रहे हैं या ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको पकड़ नहीं रहा है, उसका भी ये जवाब है यहाँ पर। वली और ली लिए, कुल माने हर एक, उम्मा माने ग्रोह, हर एक ग्रोह के लिए अजलुन एक मुद्दत है, एक मुद्दत है, एक पीरियड है, ठीक है, और एक
मुद्दत से मुराद, मुद्दत एक टाइम पीरियड को मुद्दत कहते हैं, तो इससे मुराद या तो एज है, या तो एज, एज बोल लीजिए उसकी एज, या फिर मोहलत, या फिर मोहलत, जो उनको मोहलत मिली हुआ है। एक मोहलत है, एक पीरियड है जब तक, या एक लिमिट है। यहाँ पर अजल का मतलब एक लिमिट भी कर सकते हैं कि हर एक ग्रुप के लिए, हर एक उम्मत के लिए एक लिमिट है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, तो जब वो लिमिट आ जाती है, ला यस्तअखिरून साअतन, वो पीछे नहीं कर सकते एक सेकंड, वला यस्तक़दिमून, और ना वो आगे बढ़ सकते हैं। इस्तअखरा माने पीछे होना, और इस्तक़दमा आगे होना, और ना वो आगे हो सकते हैं, ना उसको आगे कर सकते हैं, ना पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मतलब है कि एक लिमिट तक बस बर्दाश्त है, एक लिमिट तक, यहां से ज्यादा अगर आगे किया जाएगा ज्यादती या गुनाह, तो बस सफाया हो जाएगा। जैसे इसकी मिसालें कुरान ने खुद दी हैं पिछली कौमों के साथ। एक मुद्दत तक उनको छूट दी गई, मोहलत देते गए, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है अभी, और जब लिमिट आ गई, उससे आगे फिर वो नहीं बढ़ पाए। वो लिमिट आ गई कि यहां तक तुम जो कुछ कर सकते हो कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर एज और इससे पीरियड माने जाए तो उनका एक पीरियड, एक वक्त है, और उस वक्त तक वो पहुंच जाती है तो वो आगे पीछे फिर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लिमिट भी हो सकता है, ज्यादा बेहतर यही है। और हर कौम के लिए एक मुकर्रर मुद्दत है, फिर जब उनकी मुद्दत आ जाएगी तो वो ना एक साथ पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। अजल माने मुद्दत, टाइम पीरियड। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती। या बनी आदम, ए बेटो आदम के, ए आदम के बच्चों, ए आदम के औलाद, ए बनी आदम, इम्मा अगर, यअतियन्ना, अतायाती माने होता है आना, और नून तशदीद के साथ ताकीद के लिए आता है। यअतियन्ना अगर तुम्हारे पास आए, रुसुलुन रसूल, मिनकुम तुम में से, हम्माद के हमरा ऑन कीजिए। यकुस्सूना, कस्सा कुस्सू माने होता है बयान करना, कसस से बना है किस्सा, बयान करना पढ़ना। यकुस्सूना जो पढ़ें, बयान करें, सुनाएं, अलैकुम तुम पर, आयाती मेरी निशानियां, मेरी आयात, मेरी आयत तुम पर पढ़कर सुनाए। तो आयत का मतलब हमने आपको पहले ही बताया, आयत का मतलब एक वर्सेस भी होता है, जिसे आयत, जिसको हम बोलते हैं या बनी आदम, ये आयत, श्लोक। और एक आयत का मतलब निशानी भी होता है, निशान। तो यकुस्सूना अलैकुम आयती, मेरी आयतें और मेरे अहकाम तुम पर पढ़कर सुनाए। तो ए बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए जो तुमको मेरी आयत सुनाएं, फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस फिर, मन जो, इत्तक़ा तक़वा इख्तियार किया, बचा, अपने आप को बचाया, बस जिसने तक़वा इख्तियार किया या अपने आप को बचाया, व अस्लह और इस्लाह की, इस्लाह की। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बार बार आता भी रहता है, कि इसमें क्या होता है कि जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर, या आपके मुआशरे पर, या आपकी सोसाइटी पर, घराने पर, कहीं भी उस गलत जिंदगी का इम्पैक्ट हुआ है, तो जितना मुमकिन हो सके अपने ऊपर, अपने कौम के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर, अपने घर के ऊपर, कहीं भी, तो जितना हो सके, जहां तक मुमकिन हो उसको दुरुस्त करे, वह सलाह और इस्लाह करे, जो बिगाड़ हो गया है उससे उसकी इस्लाह करे। फला तो नहीं, खौफुन अलैहिम, खौफ होगा, अलैहिम उन लोगों पर, वला और ना, हम वो, यहज़नून, हज़न यहज़नू माने होता है गम करना, यहज़नून वो गम करेंगे, ना खौफ होगा और ना वो गम करेंगे।
تو جو شخص ڈرا اور جس نے اصلاح کر لی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. حماد ادھر دھیان لگائیے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا ان سے، یعنی ان کو ایکسپٹ کرنے سے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا ان کو قبول کرنے سے. اولئک، تو یہ لوگ، اصحاب النار، صاحب کا پلورل ہے اصحاب، مانے والا، ساتھی. اصحاب النار آگ والے، آگ والے. تو یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم، وہ، فیہا اس میں، آگ میں، خالدون، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، اور واؤنون کے ساتھ پلورل ہوگا خالدون، ہمیشہ رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. فمن، پس کون، من کون، ازلم زیادہ ظالم ہے. افعالو کے اسکیل پر اس کو، اس میں تفضیل بولتے ہیں، اس کا مطلب کمپیریزن کے لیے آتا ہے یہ. تو کون زیادہ ظالم ہے، مم اس سے، من جو یا جس نے. تو یہ من، اس کا مطلب جو اور جس، تو جس نے افطرا گھڑا، کون زیادہ ظالم ہے، من اس سے. یہ من ایسے ہے، دو ورڈ ہیں اصل میں یہ، من اور من، ایک کے نیچے زیر ایک کے اوپر زبر، من من. تو دونوں کو مکس کر کے لکھ دیا ہے تو نون میم میں مکس ہو گیا، مم من لکھا گیا. تو من مانے ہوتا ہے اس سے، آپ جانتے ہیں. تو من اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، من جس نے افطرا گھڑا، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا، او یا کذب بآیاتی اس نے جھٹلایا اس کی نشانیوں کو. آیات نشانیاں، آیات شلوک ہی اس کی، تو اس کی نشانیوں کو، اس کے احکام کو جس نے جھٹلایا یا اللہ پر جھوٹ باندھا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اولئک، یہاں بھی دیکھیں اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے. اولئک جو بھی میں پیچھے کر رہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں، ینالوہم، نالا ینالو نیل سے بنا ہے، نون یا لام، نیل مانے ہوتا ہے پانا، ینالو پائے گا، ہم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، ان کا حصہ ان کو ملے گا. دیکھیں اللہ پر غلط باتیں بول رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر بھی ان کا حصہ ان کو ملے گا، من الکتاب، کتاب میں سے، جو ان کا لکھا ہوا. من الکتاب مطلب لکھا ہوا، کتاب میں سے مطلب جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے ان کا وہ حصہ، وہ نصیب ان کو، جس کو ہم اردو میں نصیب بھی بولتے ہیں. تو وہ نصیب ان کو ضرور ملے گا، وہ حصہ ان کو ضرور مل کر رہے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ملے گا ان کا لکھا ہوا حصہ. پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے. ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا. لیکن آگے کیا ہوگا، وہ حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ. حتی یہاں تک کہ اذا جب، جاءتهم آتے ہیں، ہم ان کے پاس، یا آئیں گے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول. رسول کا پلورل ہے رسول، رسولو رسول نہ ہمارے، ہمارے رسول جب آئیں گے ان کے پاس. کیوں، یہ توفونا، توفا مانے ہوتا ہے وفات دینا، یہ توفونا وفات دینے کے لیے، ہم ان کو وفات دینے کے لیے
ان کو موت دینے کے لیے جب ہمارے رسول ان کے پاس آئیں گے، قالو کہیں گے، اینا کہاں، کنتم تم تھے، اینما کہاں ہے وہ، کنتم تم لوگ، تدعونا پکارتے تھے، یہ اینا کہاں ہے، ما وہ جو یا جس کو، کہاں ہے وہ جن کو، کنتم تم تھے، تدعونا پکارتے، دعا یدعو مانے ہوتا پکارنا، تدعونا تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہے؟ دعا دال عین واؤ سے بنا ہے، دعوتن سے، دعا یدعو مانے پکارنا ہوتا ہے، من مانے سے، دون مانے علاوہ، اللہ مانے اللہ، دون اللہ اللہ کے علاوہ، من سے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ میں سے جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہے؟ یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے، بھیجے ہوئے یعنی فرستادہ جن کو پیغمبر بولتے ہیں، یعنی فرشتے، تو ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قالوا وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے، ضلوا، ضلع زاد لام لام، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، کھو جانا، گم ہو جانا، کھو جانا، تو گم ہونا ہم اردو میں بولتے ہیں کہ میری چیز گم ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، تو کھو جانا، نہ ملنا یعنی کہ جس کو کھونا مولا بولتے ہیں، نہ ملنا، گم ہو جانا، زلو گم ہو گئے وہ، انا ہم سے، کھو گئے ہم سے، و اور شہیدو انہوں نے گواہی دی، اعلی انفسہم اپنے اوپر، اپنے خلاف، اعلی مانے پر، انفس مانے جان، ہم ان کی جانوں پر، یعنی اپنے اوپر، اپنے خلاف انہوں نے گواہی دی، انہم کہ بے شک وہ، کانو تھے، کافرین انکاری، وہ انکاری تھے، وہ انکار کرنے والے تھے، انہوں نے خود اپنے اوپر گواہی دی، وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے، وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھوئے گئے، اور وہ اپنے اوپر اقرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے تھے، وہ خود بولیں گے کیونکہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها قال اللہ کہیں گے، وہ قال وہ کہے گا، یعنی یہاں پر وہ سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ ہی وہاں پر حکم دینے والے ہوں گے، قال اللہ کہیں گے، ادخلو، دخل ادخلو سے پہلے امر ہوتا ہے، ادخل باؤ کے ساتھ پلورل ہوگا، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی امم اس امت میں، اس گروہ میں، قد جو، خلت، خلا یخلو مانے ہوتا ہے خلوان گزر جانا، قد خلت جو گزر گئی، من قبلکم تم سے پہلے، تم سے پہلے جو گزر گئی، اس کے ساتھ، ان میں شامل ہو کر، یعنی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کہاں، فی النار آگ میں، اور وہ امت کون سی ہے، وہ گروہ کس کا ہوگا، من الجن والانس انسان اور جنات کا، جنات کا اور انسان کا جو گروہ تم سے پہلے گزر گیا ہے، ان کے ساتھ تم بھی فی النار آگ میں چلے جاؤ، کلما جب جب، دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی امت، لعنت، اور کوئی ہم اس لیے کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ نکرہ ہے، الف لام ہوتا ہے تو معرفہ ہوتا ہے، اور اگر تنوین ہوتا ہے تو نکرہ ہوتا ہے، نہ تو امتن کوئی امت جب داخل ہوگی، لعنت وہ لعنت کرے گی، برا بھلا بولے گی، اختہا اپنی دوسرے گروپ کو، اختن کہتے ہیں بہن کو، اختن بہن کو کہتے ہیں، وہ اپنی بہن کو یعنی دوسری کو، وہ دوسری امت کو، دوسرے گروپ کو وہ برا بھلا بولے گی، خدا کہے گا داخل ہو جاؤ آگ میں، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا
वो अपने साथी ग्रोह पर लानत करेगा, बुरा भला कहेगा। हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमीआ क़ालत उखराहुम लिऊलाहुम, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, इद्दारकू, ये दाल रा काफ से बना है। दरा का माने होता है पकड़ना, इदराक पहुंचने को बोलते हैं, किसी को जब पकड़ लेते हैं पहुंचकर तो उसको इदराक कहते हैं, इदराक। तो इद्दारा का माने होता है एक दूसरे को पकड़ लेना, यानी मिल जाना। हत्ता इजा जब, इद्दारकू वो मिल जाएंगे, फीहा उसमें, जमिया सब के सब, जब वो सबके सब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, कालत कहेगा, उखराहुम उनका बाद का ग्रुप, लिऊलाहुम पहले से, जो पहले वाला ग्रुप होगा उससे कहेगा बाद वाला ग्रुप, यहाँ तक के जब वो उसमें जमा हो जाएंगे तो उनके पिछले अपने अगलों के बारे में कहेंगे। रब्बना हाउलाइ अज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन्नार क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून। रब्बना क्या कहेंगे, ए हमारे रब, हाउलाई यही लोग हैं, यही हैं वो लोग, ये लोग हैं, अजल्लू, अजल्ला युजिल्लू माने वही, जौद लाम, लाम से बना है, तो अजल्ला माने गुमराह करना, अजल्लू उन्होंने गुमराह किया, ना हमको, हमको गुमराह किया, फा लिहाजा आती दीजिए ही इनको, अजाबन अजाब, ज़िअफ़न दुगना, ज़िअफ़ ज़ाद आइन फा से बना है, तो ज़िअफ़न दुगना, दुगना अजाब दीजिए, मिनन्नार आग का, आग का दुगना अजाब इनको दीजिए क्योंकि इन्होंने हमको भी गुमराह किया था। काला अल्लाह कहेंगे, लिकुल्ली हर एक के लिए, ज़िअफ़ुन दुगना है, हर एक के लिए दुगना है, वलाकिन लेकिन, ला तालमून तुम नहीं जानते। यानी देखिए, जैसे तुम कह रहे हो कि इन पहलों ने हमें गुमराह किया है, यानी ये इस तरह के रीति रिवाज, इस तरीके का, इस तरह के तरीके छोड़कर गए थे कि जिनकी वजह से तुम समझ रहे थे कि ये सही है और उन पर चल चल कर तुम गुमराह हो गए या उनकी बातों में आ गए, और तुम अपने आप को कह रहे हो कि हम गुमराह हो गए इनकी वजह से। तो वही तरीके और रीति रिवाज और इस तरह के ही चीजें तुम लोग भी छोड़ कर आए हो, तो तुम्हारी वजह से भी लोग गुमराह हुए, जाहिर है। तो जैसे तुमने, जैसे उन्होंने किया वैसे ही तुमने किया, तो सबके लिए ही दोगुना है। ए हमारे रब, यही लोग हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया, बस तू इनको आग का दोहरा अजाब दे। खुदा कहेगा कि सबके लिए दोहरा है मगर तुम नहीं जानते। वक़ालत ऊलाहुम लिउखराहुम फमा कान लकुम अलैना मिन फज़लिन फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। वक़ालत, वक़ालत और कहेगा, ऊलाहुम उनका पहला, यानी पहला ग्रुप जो होगा, पहले जो आए होंगे लोग, यानी पहले जो गुजर चुके होंगे वो लोग कहेंगे, लिऊलाहुम बाद वालों के लिए या बाद वालों से, फमा काना नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, आलेना हम पर, तुम्हारे लिए नहीं है हम पर, मिन फजलिन कोई फजल, कोई फजल कोई बड़ाई तुम्हारे लिए हम पर नहीं है, यानी हम पर तुम्हारा कोई फजल नहीं है, तुम हमसे कोई बड़े नहीं हो, तुम्हें कुछ अलग से अ, अ, अलग से तुमको कोई लिहाज नहीं मिलेगा, अलग से कोई लिहाज तुम्हारा नहीं रखा जाएगा, कोई तुम पर तुम्हारा फजल नहीं है। फजूकू तो चखो, अलाजाबा अजाब को, जूकू जाका से बने हैं, जोक से, जुक, और उसका प्लूरल होता है जूकू, चखो अलाजाब आजाब को, बिमा कुंतुम इस वजह से, कुंतुम जो तुम, तकसीबून कमाते थे, बिमा उसकी वजह से, जो कुंतुम तकसीबून तुम कमाते थे, तुम अजाब चखो। और उनके अगले अपने पिछलों से कहेंगे, तुमको हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बस अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। चलिए आगे ज्यादा रह रहा है तो यहाँ तक ही करेंगे। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग इसके लिख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।